गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 4 है एना आगळ शरूआत करिए। गया लेक्चरनी अंदर आपणे जे चैप्टर है प्राणी सृष्टि एनी अंदर थोड़ी जे माहिती ते मेळवी। आयोजनना स्तर जोया कोशीय है, एकोशी है, बहुकोशी है, पछी पेशीय स्तरीय, पछी अंग स्तरीय, अंगतंत्र स्तरीय जोयुं। पाचन मार्गनु जोयुं कि संपूर्ण पाचन तंत्र, अपूर्ण पाचन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र जोयुं, खुल्लुं रुधिराभिसरण तंत्र, बंध रुधिराभिसरण तंत्र। पछी आपणे सममिति जोईती, अर्य सममिति, द्विपार्श्व सममिति ने असममिति। गर्भस्तरनी रचना जोई, देहकोषनी रचना जोई, संघ खंडता जोई अने मेरुदंडी जोई। ज्यारे आपणे आज आयोजन, हाँ एक वस्तु कि ज्यारे आ आयोजननो स्तर मैं गई विडियो में बताव्युं पण एनामां कंईक प्रॉब्लम नड़ी अने एनी अंदर गर्भस्तर छे ए रचना रेकॉर्ड नहीं थई। बराबर, एटले अहींया एक गर्भस्तर है, हूँ समझाई दूँ कि जे विडियो है एनी अंदर सममिति थयुं अने पछी देहकोष्ठक थयुं, वच्चे गर्भस्तरनी रचनानुं रेकॉर्डिंग नहीं थयुं। तो अहींया जोई लीए गर्भस्तर, अहींया समझाई दूँ। गर्भस्तर तो गर्भस्तर छे ने बे प्रकारना होय, द्विगर्भस्तरी अने त्रिगर्भस्तरी। आ जे गर्भस्तर छे ने ए आगळ गर्भस्तर विभेदन पामे अने पछी ए अंगजननना निर्माणमां कार्य करे छे। तो गर्भस्तर छे ए गर्भस्तर जोई लीए। गर्भस्तर आपने बे जोवा मळशे, एक बाह्य गर्भस्तर जोवा मळे अने एक अंतगर्भस्तर जोवा मळे। एटले कि जेनी अंदर बे ज गर्भस्तर होय, बाह्य गर्भस्तर अने अंतगर्भस्तर, तो एने द्विगर्भस्तरी प्राणी तरीके ओळखवामां आवे छे। कोष्ठांतरी समुदाय द्विगर्भस्तरी प्राणी छे। एटले गर्भस्तर छे ए गर्भस्तर पेशीनुं शेमां निर्माण थाय, पछी पेशी, पछी शुं थशे गर्भस्तर। अने ए जे गर्भस्तर छे तो जो केटलाक प्राणीओ छे जेनी अंदर बे गर्भस्तर होय, अंतगर्भस्तर अने बाह्य गर्भस्तर, एने आपणे द्विगर्भस्तरी प्राणी कहीशुं। केटलाक प्राणीओ छे बाह्य गर्भस्तर थशे, पछी एनी अंदर जो आ थयुं बाह्य गर्भस्तर, पछी आ थयुं मध्य गर्भस्तर अने आ थयुं अंतगर्भस्तर। आ आंत्रगुहा है, हाँ आ वच्चेनी आंत्रगुहा। अहींया हूँ अंतगर्भस्तर चलो बे लाइन में दोरी दूँ, मैं इरेज करी थी। आ वच्चेनुं आंत्रगुहा कहेवाय। तो जेनी प्राणीनी अंदर 3 गर्भस्तर होय, बाह्य गर्भस्तर, मध्य गर्भस्तर अने अंतगर्भस्तर, एवा जे प्राणीओ छे एवा प्राणीओने आपणे शुं कहीशुं? त्रिगर्भस्तरीय प्राणी तरीके ओळखवामां आवे छे। पृथुकृमी समुदाय थी लईने बधा जे प्राणीओ छे ए त्रिगर्भस्तरी प्राणी छे। तो कोष्ठांतरी समुदाय ज्यारे स्टार्ट करीशुं त्यारे आपणे एनी अंदर ए केटला गर्भस्तरी प्राणी छे तो द्विगर्भस्तरी प्राणी छे। पछी एमां कोष्ठांतरी समुदाय छे, कोष्ठांतरीनी अंदर द्विगर्भस्तरी प्राणी छे। अहींया एक बीजी रचना कि ज्यारे आ जे कोष्ठांतरी समुदाय छे एनी अंदर बाह्य गर्भस्तर अने मध्य गर्भस्तर एनी वच्चे जग्या देखाय छे, एमनी वच्चे अविभेदित कोषोनो समूह होय छे अने ए जे भाग छे अविभेदित श्लेष्म स्तर आवेलुं होय छे अने एने मध्य श्लेष्म स्तर तरीके ओळखवामां आवे छे। तो आ रीते द्विगर्भस्तरी प्राणी कि जेनी अंदर 2 गर्भस्तर होय एने द्विगर्भस्तरी, जेनी अंदर 3 गर्भस्तर होय तो त्रिगर्भस्तरी। कोष्ठांतरी समुदायनी अंदर 2 स्तरनी वच्चे मध्य अविभेदित समूह जोवा मळशे, जेने शुं कहे छे? मध्य श्लेष्म स्तर तरीके ओळखवामां आवे छे। तो अहींया जे आपणे आ जे टॉपिक छे एनी अंदर गर्भस्तर छे ए गर्भस्तरनी अंदर रही गयुं तो ए तमने समजाव्युं। साथे साथे देहकोषनो जे टॉपिक हतो कि त्रिगर्भस्तरी प्राणी छे एनी अंदर देहकोषनी वात हती। तो देहकोष छे ए देहकोष आपणे 3 प्रकारना हता।
દેહકોષ્ઠી પ્રાણી, અદેહકોષ્ઠી પ્રાણી અને કુટ દેહકોષ્ઠી પ્રાણી. ત્યાં આપણે એવું કીધું હતું કે આ જે મધ્યસ્તર મેં એક્સપ્લેન કરેલું છે વિડીયોમાં કે દેહકોષ્ઠ ધરાવતા પ્રાણી ત્રિગર્ભસ્તરી પ્રાણી હોય ને એમાં જ આપણને દેહકોષ્ઠ જોવા મળે. દ્વિગર્ભસ્તરી પ્રાણીની અંદર દેહકોષ્ઠ જોવા મળતો નથી. આપણે એવું કીધું હતું કે જે મધ્યસ્તર છે એ મધ્યસ્તરના કોષો આજુબાજુ વહન પામે અને વચ્ચે શું થાય છે, એક પોલાણ જોવા મળે છે જેને શું કહેવામાં આવે છે, દેહકોષ્ઠ. તો એ આપણે આગળ સમજાઈ ચૂક્યા છે. તો ત્રિગર્ભસ્તરી પ્રાણી છે એ જ પ્રાણીની અંદર દેહકોષ્ઠ જોવા મળે છે. તો અહીંયા જે થોડીક માહિતી રહી ગઈ હતી એ અહીંયા સમજાવી છે. ચલો હવે આપણે નવો જે આપણે ચેપ્ટરની અંદર શું થાય છે, સમુદાય ભણવાના આવે છે અને એ જે સમુદાય છે એ સમુદાયની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌથી પહેલાં જે સમુદાય છે સૃષ્ટિ, પ્રાણી સૃષ્ટિ અને એ પ્રાણી સૃષ્ટિની અંદર ઉપસૃષ્ટિ મેટાઝોઆ અને એની અંદર આપણે પેરાઝોઆ. અને સૌથી પહેલો જે સમુદાય આપણે ભણવાનો છે સછિદ્ર પોરીફેરા. બરાબર છે. પોર સછિદ્ર કે જેનું શરીર છિદ્ર ધરાવતું હોય તેને સછિદ્ર સમુદાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેનું શરીર છિદ્રો ધરાવતા હોય, પોર ધરાવતું હોય, પોરીફેરા કહેવામાં આવે છે. અને એ છિદ્રો વાળું શરીર છે એટલા માટે એવા પ્રાણીઓને સછિદ્ર સમુદાયમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. આ જે સમુદાયના પ્રાણીઓ છે એની અંદર કોનો સમાવેશ થાય, તો સૌથી પહેલાં વાદળી છે, સ્નાન વાદળી છે, સ્પોન્જીલા છે, હાઇલોનેમા છે. તો આ જે પ્રાણીઓ છે એનો સમાવેશ થશે. તો હવે બધા ક્યાં જોવા મળે, તો શું થશે કે જ્યારે પણ આપણે સમુદાય લખીએ ને તો સમુદાયમાં પહેલું નિવાસ સ્થાન આવે, એટલે કે ક્યાં એ વસવાટ છે ક્યાં જોવા મળે છે, એની રચના આવે. પછી જો પાચન તંત્ર, પછી એની અંદર પાચન એટલે કેવા પ્રકારનું પાચન છે એ જોવાનું છે. એની અંદર આપણને વિશેષતા શું છે, પછી તમારે પ્રજનન કેવી રીતે થતું જોવા મળે છે, પ્રજનનના પ્રકાર જે હશે તે સમજવાનું છે, ગર્ભ વિકાસ સમજવાનો છે, ઉદાહરણો. એટલે જ્યારે પણ કોઈ સમુદાય હોય ને એ સમુદાયની અંદર મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આપણે જે આયોજનના સ્તરે ભણી ગયા તો આયોજનના સ્તરને અનુલક્ષીને કે એમાં કોષીય છે કે પેશીય છે કે અંગતંત્ર સ્તરીય છે, પછી પાચન માર્ગ કેવો છે, સંપૂર્ણ છે, અપૂર્ણ છે, રુધિરાભિસરણ તે કેવા પ્રકારનું છે, સમમિતિ કેવા પ્રકારની છે, દેહકોષ્ઠ કેવા પ્રકાર છે. એને આધારે જો એક એક સેન્ટેન્સ લખશો તો તમને આ સમુદાય છે એ સમુદાય સરળ પડશે. સૌથી પહેલાં જો સછિદ્ર સમુદાય છે એ સછિદ્ર સમુદાય એ ક્યાં જોવા મળે, તો સછિદ્ર સમુદાયના પ્રાણીઓ જલીય વસવાટ ધરાવે છે. એટલે એ આપણને દરિયામાં પણ જોવા મળશે અને મીઠા પાણીમાં પણ જોવા મળે છે. બરાબર. એટલે મીઠા પાણી છે અને દરિયા પાણી બંને જગ્યાએ જોવા મળશે. એટલે એ જલીય વસવાટ ધરાવે છે. આ સમુદાયના પ્રાણીઓ છે એ સમુદાયના પ્રાણીઓની વાત કરીએ તો એની જે રચના છે એ રચનાને આપણે જોઈએ કે આ રીતે આ સછિદ્ર સમુદાય છે એ કોઈ પણ બરાબર છે જ્યારે ડિંબ અવસ્થામાં હોય ને ત્યારે એ મુક્તપણે તરતા હોય અને પુખ્ત અવસ્થા હોય ત્યારે એ કોઈપણ જગ્યાએ ખડકો સાથે ચોંટી જાય છે. આ જે સમુદાયના પ્રાણીઓ છે એ સમુદાયના પ્રાણીઓની શરીર રચના જોઈએ તો એના શરીર પર શું છે આપણને આ રીતે છિદ્ર જોવા મળશે. અને આ જે છિદ્રો છે જેને આપણે શું કહીશું ઓસ્ટિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, છિદ્ર ધરાવે છે. એટલે શરીર આખું કેવું છે, છિદ્રથી બનેલું છે. અને એની ઉપર એક મોટું છિદ્ર છે, આ જોવાય છે. અને આ જે મોટા છિદ્ર છે તેને આસ્યક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સ્પોન્જિયા એટલે શું છે, એકદમ નરમ સ્પોન્જ જેવું છે. એટલે એની અંદર શું છે કે સૌથી પહેલો સછિદ્ર સમુદાય એટલે સૌથી પહેલો સમુદાય હતો. આના પહેલાં જે પ્રજી સમુદાય હતો એટલે આપણે તો અલગ સૃષ્ટિમાં મૂકી દીધા. તો આ જે છે એનામાં આપણે વિશેષતા જોઈએ તો સૌથી પહેલાં કે એની અંદર આપણે જે કેમ કયા પ્રકારનો છે આયોજન, તો એની અંદર આપણે કીધું હતું કે બહુકોષી આયોજન છે.
એટલે એની અંદર કોષો, આપણે એની આંતરિક રચના જોઈશું, એની અંદર કોષીય આયોજન છે, ઘણા બધા કોષોથી બનેલું છે, પણ દરેક કોષ પોતપોતાની રીતે અલગ છે, એટલે સંગઠિત નથી થયેલું, એટલે એ બહુકોષીય છે અને એ પોતાની રીતે કાર્ય કરે છે. સમમિતિ છે તો એ અસમમિતિ પ્રકારની રચના ધરાવે છે, કારણ કે તમે એને કોઈ પણ રીતે કાપશો, કોઈ પણ રીતે વિભાજન કરશો તો સરખા ભાગમાં વિભાજિત થતું નથી. આ સમુદાયના પ્રાણીઓ છે એની અંદર આપણને શું છે, છિદ્ર છે, અને એ છિદ્ર દ્વારા શું કરે છે, પાણી મેળવે છે, પાણી અંદર જશે, છિદ્ર દ્વારા પાણી અંદર પ્રવેશે છે. અંદર એક પોલાણ છે, એટલે એને શું કહેવાય છે કે જે શરીરની અંદરનું જે પોલાણ છે, માટલું, એક માટલી લઈ લો અને એ માટલી, આપણે એક માટલી લઈ લઈએ અને એ માટલી પર બહારથી કાણા કરો, બહારથી તમે એ કાણાવાળી માટલી લઈ લો તો ઉપરનો જે ભાગ છે એ શું કહેવાય છે, આસ્યક, અને નાના નાના જે કાણા છે એ શું કહેવાય, છિદ્ર. અને માટલીની અંદર પોલાણ હોય, બરાબર છે, પોલાણ. તો સેમ એ ટાઈપની રચના છે કે એની અંદર પોલાણ છે, બરાબર છે, એટલે એને આપણે શું કહેવાય છે, છિદ્રિષ્ટ ગુહા. જે રીતે માટલાની અંદર પોલાણ હોય તો એવી રીતેના શરીરની અંદર જે પોલું રચના છે એને શું કહેવામાં આવે છે, છિદ્રિષ્ટ ગુહા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જે પાણીનો પ્રવાહ છે, બરાબર છે, એટલે શું થશે કે પાણી અંદર જશે. હવે એને અંદર જવા માટે પણ એક વિશિષ્ટ રચના છે, આપણે જોઈએ છે, તો એ ખોરાકના વહન માટે, શ્વસન માર્ગ માટે, અને જે નક્કામાં દ્રવ્ય છે ને એ નક્કામાં દ્રવ્ય એ આશ્યક દ્વારા બહાર નીકળે છે. એટલે છિદ્ર શું થશે કે એ જે છિદ્ર છે એ પાણી કે ખોરાક છે, શ્વસન વાયુ છે, એની આપલે માટે એ છિદ્રો દ્વારા અંદર પ્રવેશશે. પણ જ્યારે જે નક્કામાં દ્રવ્ય છે એ નક્કામાં દ્રવ્ય એ મોટા છિદ્ર દ્વારા, માટલીનો જે મોટો ભાગ, બરાબર છે, એ ભાગમાંથી બહાર નીકળે છે, જેને આશ્યક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ જે છે એની આપણે રચના જોઈએ કે એની અંદર જે છિદ્રિષ્ટ ગુહા છે અને એની અંદર આપણને કઈ રીતની રચના છે, તો એની અંદર વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો આવેલા છે. એટલે કે જો એની અંદર રચના આ રીતની હોય, અલગ અલગ પ્રકારની, તો એની અંદર શું થશે કે આ રીતે કોષો આવેલા છે, આ રીતે એમની અંદર આ રીતે કોષો આવેલા છે. અને આ જે છે એને અંદર આવી રીતે શું કહેવાય, તંતુ, બરાબર છે, આ રીતે ફ્લેજેલિન તંતુ. અને એ જે છે એને કહેવાય છે કોલર કોષો. આ જે છે એને શું કહેવાય છે, કોલર કોષો, અથવા તો એને નિવાપના કોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, નિવાપ કોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે. અને આ જે છે તેને શું કહેવાય છે, છિદ્ર, બરાબર. એટલે આ રીતે સચ્છિદ્ર સમુદાય છે એની અંદર વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષો આવેલા છે, અને એ વિશિષ્ટ પ્રકારના કોષોને કયા કોષો કહેવામાં આવે છે, કોલર કોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે એની અંદર રચના આ રીતની હોય છે. આ રીતની, બરાબર છે, આ રીતની. તો આ બધા જે છે ને એ શું છે, કોલર કોષો છે. એટલે એના શરીર પર તમે આ રીતે જો રચના દોરીએ આપણે, કે આપણે આસ્યક દોરીએ અને એની અંદર આપણને આ રીતે કોલર કોષો, આ રીતે એની અંદર આપણને કોલર કોષો આવેલા જોવા મળે છે. અને એ કોલર કોષો દ્વારા શું થશે, પાણીના વહનમાં મદદરૂપ બને છે. તો સચ્છિદ્ર સમુદાય છે એ સચ્છિદ્ર સમૂહની જો વિશેષતા પૂછે તો એની અંદર કોલર કોષો આવેલા છે, જેને આપણે નિવાપના કોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સમુદાય છે એની અંદર પાચનતંત્ર છે એ પાચનતંત્ર કેવા પ્રકારનું છે, અંતઃકોષીય પ્રકારનું. કેવા પ્રકારનું પાચન જોવા મળશે, અંતઃકોષીય પ્રકારનું પાચનતંત્ર જોવા મળે છે. હવે કંકાલની વાત કરીએ. હવે એક તો છે નરમ, સ્પોન્જીતું છે, બરાબર છે, એટલે એની અંદર જે અંતઃકંકાલ, બરાબર છે, બહિર્કંકાલ અને અંતઃકંકાલ. અંતઃકંકાલ એટલે શરીરની અંદર જે પણ કંકાલ હોય એને અંતઃકંકાલ કહેવાય. શરીરની બહાર જે કંકાલ હોય એને બહિર્કંકાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે. આપણામાં કયા બહિર્કંકાલ છે, નખ, વાળ,
બરાબર છે. એટલે શરીરની બહાર નખ, નોર, શિંગડા, ભીંગડા, પીછા, વાળ એ બધા બહિર્કંકાલ કહેવાય. નખ, નોર, શિંગડા, ભીંગડા, પીછા, વાળ એ બધા જ બહિર્કંકાલ કહેવાય. તો આપણા શરીરની અંદર નખ છે એ બહિર્કંકાલ છે, વાળ છે એ બહિર્કંકાલ છે. તો અહીંયા અંત કંકાલ એટલે શરીરની અંદર, તો એની અંદર જે કંકાલ છે ને એ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, સિલિસિક એસિડ અને જે દ્રઢાઓ છે સૂળ જેવી સ્પોન્જિલની દ્રઢાઓનું બનેલું જોવા મળે છે. એટલે જેનું અંતઃકંકાલ છે એ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ અને સ્પોન્જીની જે દ્રઢાઓ જે સૂળો હોય ને એ પ્રકારનું એનું અંતઃકંકાલ જોવા મળે છે. તેની અંદર આપણે જો પ્રજનનની વાત કરીએ તો પ્રજનન છે એ પ્રજનન બે પ્રકારે જોવા મળશે. પ્રજનન છે એ આપણને ખબર છે કે અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન. ઓકે, પહેલી વસ્તુ કે આ જે પ્રાણીઓ છે એની અંદર શુક્રકોષ અને અંડકોષ એક જ શરીરની અંદર છે. એટલે એ કેવા છે? લિંગની દ્રષ્ટિએ કેવા છે? ઉભયલિંગી છે. લિંગીની દ્રષ્ટિએ કેવા છે? ઉભયલિંગી પ્રાણી છે. અને એની અંદર આપણને પ્રજનન બે રીતે અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન. તો જે અલિંગી પ્રજનન છે એ અલિંગી પ્રજનન આપણને ખબર છે એ કલિકા સર્જન, અંતઃકલિકા સર્જન દ્વારા, અને બીજો અવખંડન પુનઃ સર્જન પદ્ધતિ દ્વારા. અને જે લિંગી પ્રજનન છે એ લિંગી પ્રજનન જન્યુઓ દ્વારા થતું જોવા મળે છે. એની અંદર જો ફલન થાય તો એ ફલન કેવા પ્રકારનું જોવા મળશે? અંતઃફલન જોવા મળશે. અને જે ગર્ભ વિકાસ છે એ ગર્ભ વિકાસ કેવા પ્રકારનો જોવા મળશે? પરોક્ષ પ્રકારનો જોવા મળે છે. અહીંયા જ્યારે એની અંદર પ્રજનન થઈને ફલન થાય અને ફલન થઈ અને જે ગર્ભ વિકાસ થાય છે તે કેવા પ્રકારનો છે? ગર્ભ વિકાસ પરોક્ષ પ્રકારનો છે. અને એની અંદર ડિંભનું નિર્માણ થશે. એટલે એક વાદળી છે એ વાદળીની અંદર ડિંભ જોવા મળશે, ડિંભ્ય અવસ્થા. અને એમાં ડિંભ બે પ્રકારના જોવા મળશે. એક છે પેરેન્કાઇમુલા અને એક એમ્ફીબ્લાસ્ટુલા. એની અંદર ડિંભ કેવા પ્રકારના જોવા મળશે? બે પ્રકારના જોવા મળશે. એક પેરેન્કાઇમુલા અને એક એમ્ફીબ્લાસ્ટુલા. અને પેરેન્કાઇમુલા તરીકે એની અંદર આપણને શું જોવા મળશે? ડિંભ. બે પ્રકારના ડિંભ જોવા મળે છે. અને આ જે પ્રાણીઓ છે એ પ્રાણીઓની અંદર આપણને જો ઉદાહરણ કહીએ તો ઉદાહરણ કયા કયા થયા? વાદળી થયા, સ્નાન વાદળી એટલે કે તમારે યુસ્પોન્જિયા, પછી હાઇલોનેમા, સાયકોન, બરાબર છે. એ બધા જ પ્રાણીઓનો અહીંયા સમાવેશ થતો આપણને જોવા મળે છે. સ્પોન્જીલા છે એ મીઠા જળની વાદળી છે. મીઠા જળની વાદળી છે. તો આ રીતે અહીંયા આપણને અહીંયા લખો સ્પોન્જીલા મીઠા જળની વાદળી છે. જે સાયકોન છે તે દરિયાઈ જળની વાદળી છે. તો પરીક્ષામાં પણ આ રીતે તમને પૂછાય કે મીઠા જળની વાદળીનું નામ આપો તો સ્પોન્જીલા. કારણ કે આ જે સચ્છિદ્ર સમુદાય છે આપણે કીધું મીઠા પાણીમાં અને દરિયાઈ પાણીમાં રહે છે. તો મીઠા પાણીની વાદળીનું એક જ નામ છે, કઈ છે? સ્પોન્જીલા. બાકીના બધા કેવા થયા? તમારા દરિયાઈ. તો સાયકોન અને બીજા હાઇલોનેમા બધા કયા થઈ ગયા? તમારા દરિયાઈ થઈ ગયા. તો અહીંયા તમારે સચ્છિદ્ર સમુદાય છે એ સચ્છિદ્ર સમુદાયના લક્ષણો તમે જુઓ તો અહીંયા પૂર્ણ થાય. તો તમે જો કે સચ્છિદ્ર સમુદાય જલ્યવાસી છે એટલે તમને મીઠા પાણી દરિયાઈ પાણીમાં જોવા મળશે. એની અંદર જો ડિંભ અવસ્થામાં હોય તો મુક્તપણે તરતા હોય છે, અને જ્યારે પુખ્ત અવસ્થા હોય છે ત્યારે કોઈ જગ્યાએ ખડકો સાથે ચોંટી જાય છે. આ જે સમુદાયના પ્રાણીઓ છે ને એ સમુદાયના પ્રાણીઓ શાખિત પણ હોય, બરાબર. એટલે કે આ જે સમુદાયના પ્રાણીઓ જે તમને મેં આ રીતે દોર્યા એ રીતે પણ હોય અને શાખિત પણ હોય, આ રીતે પણ હોય, બરાબર. એટલે કે સચ્છિદ્ર સમુદાયના પ્રાણીઓ છે એ સચ્છિદ્ર સમુદાયના પ્રાણીઓ શાખિત પણ હોય છે. તેના શરીર પર શું હોય છે? નાના નાના છિદ્ર હોય છે,
જેને શું કહેવાય છે, ઓસ્ટિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મોટું જે છિદ્ર છે તેને આસ્ય કહેવાય છે. છિદ્ર દ્વારા પાણી અંદર પ્રવેશે છે અને નકામા ઉત્સર્જિત દ્રવ્યો મોટા આસ્યક દ્વારા બહાર નિકાલ પામે છે. તેના શરીરની અંદર શું આવેલા છે, નિવાપ કોષો, જે કોલર કોષો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પાણીના પ્રવાહ છે ખોરાકનું વહન, શ્વસન, વાયુની આપલેમાં મદદરૂપ થતા જોવા મળે છે. પ્રજનન 2 પ્રકારનું જોવા મળશે, લિંગી પ્રજનન, અલિંગી પ્રજનન. ઉભયલિંગી છે, પાચન અંતઃકોષીય પ્રકારનું જોવા મળશે. ડિંબ જોવા મળશે અને ડિંબ કયા કયા છે, એમ્ફીબ્લાસ્ટુલા અને પેરેન્કાઇમુલા. તો અહીંયા તમે જો કે સચ્છિદ્ર સમુદાય છે એ સચ્છિદ્ર સમુદાયની રચના અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. સચ્છિદ્ર સમુદાય પૂર્ણ થયો. હવે આપણે નવો સમુદાય છે એ નવા સમુદાયની વાત કરીએ. તો જે નવો સમુદાય છે એ નવો સમુદાય કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય વિશે આપણે વાત કરીએ. સમુદાય કોષ્ઠાંત્રી. ઓકે, ચાલો. કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય આવે ને તો પહેલું તો છે ને ઘણી બધી વિશેષતાઓ છે એની અંદર. કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય છે એને તો પહેલાં તો દંશકો કીધું છે તમારી ચોપડીમાં, ડંખ મારે છે પહેલું તો, બરાબર છે, એટલે એને દંશકો કીધા. જોઈએ કોષ્ઠાંત્રી સમુદાયના પ્રાણીઓના સવાલો ઘણા બધા બનશે, આપણે સમજતા જઈએ તેમ તે સવાલો પણ નીકળતા જશે. આ જે સમુદાયના પ્રાણીઓ છે એ સમુદાયના પ્રાણીઓ, કોષ્ઠાંત્રી સમુદાયના પ્રાણીઓની અંદર પહેલું ઉદાહરણ આપણે સમજીએ હાઇડ્રા, જે જલવા, જેલીફિશ પણ જોઈ હશે. તો તમે જુઓ કે આવી રીતે હાઇડ્રા આ રીતે અધોમુખ દોરું ને અહીંયા આપણને આવી રીતે સૂત્રાંગો દોરું. ક્લિયર? જેલીફિશ પણ તમે ડિસ્કવરી ટીવીમાં જોયું હશે, આ રીતે તમારા જેલીફિશ હોય છે. ક્લિયર? તો આ જે પ્રાણીઓ છે ક્યાં જોવા મળે, તો તમને ખબર છે પાણીમાં જ જોવા મળે. એ મીઠા પાણીમાં જોવા મળે કે દરિયાઈ પ્રાણીમાં જોવા મળશે. એ મુક્તપણે પણ હોય અથવા તો સમૂહ મુક્તપણે પણ હોય, એકાકી પણ હોય, વસાહતી સ્વરૂપે પણ હોય, સ્થાયી સ્વરૂપે પણ આપણને જોવા મળશે. હવે આ જે પ્રાણીઓ છે, પ્રાણીઓની રચના જુઓ તો સૌથી પહેલાં તમે દેખો કે આ નળાકાર છે, બરાબર છે, આ છત્ર આકારનું છે. એટલે એનું જો બાહ્ય સ્વરૂપ દેખીએ તો આપણી પાસે આ થો તમારે શું થયું, નળાકાર સ્વરૂપ ધરાવે છે હાઇડ્રા, અને આ કેવું સ્વરૂપ ધરાવે છે, છત્રાકાર સ્વરૂપ ધરાવે છે. તો કેટલાક પ્રાણીઓ છે, ઉદાહરણ થયું તમારું હાઇડ્રા, જળવા, એ આપણને નળાકાર સ્વરૂપ ધરાવે છે. જેલીફિશ, બરાબર છે, જેલીફિશ છે એ આપણને કેવી રચના ધરાવે છે, છત્રી આકારની રચના ધરાવે છે, એટલે છત્રાકાર ધરાવે છે. એટલે આપણે સ્વરૂપ તો 2 છે જે દેખાય, બીજું છે એક ઓબેલિયા. ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ IMP ઓબેલિયા. આ જે ઓબેલિયા છે ને એ ઓબેલિયાની અંદર બંને સ્વરૂપ છે, એટલે એકાંતર જનન જોવા મળશે. ઓબેલિયા છે એ ઓબેલિયા છે એ એકાંતર જનન સ્વરૂપ ધરાવે છે. એટલે આપણી પાસે સ્વરૂપ 3 થયા, એક નળાકાર સ્વરૂપ, એક છત્રાકાર સ્વરૂપ અને બીજું કહું તો એકાંતર જનન સ્વરૂપ ધરાવે છે. એકાંતર જનન છે ઉદાહરણ છે ઓબેલિયા. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થયું કે એ એકાંતર જનન છે એની અંદર શું થાય છે, તો એની અંદર પુષ્પક જોવા મળશે. પુષ્પક પણ છે અને છત્રક પણ છે, બંને છે, બંને રચના ધરાવે છે. એટલે એકાંતર, એક પછી એક. તો પુષ્પક શું કરશે, અલિંગી પ્રજનન દર્શાવે છે અને અલિંગી પ્રજનન દર્શાવીને છત્રકનું નિર્માણ કરશે. અને છત્રક છે એ છત્રક, પુષ્પક છે એ પુષ્પક અલિંગી પ્રજનન દર્શાવશે અને છત્રક બનાવશે, અને છત્રક લિંગી પ્રજનન દર્શાવશે અને શું બનશે, પુષ્પક. ને આ રીતે એ એકાંતર જનન દર્શાવે છે. કોની અંદર, ઓબેલિયા. એટલે સ્વરૂપ દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈ લઈએ તો 3 થયા, નળાકાર, છત્રાકાર અને એકાંતર જનન. નળાકારનું ઉદાહરણ છે હાઇડ્રા, છત્રાકારનું ઉદાહરણ છે જેલીફિશ અને એકાંતર જનનનું ઉદાહરણ છે ઓબેલિયા. અને એની અંદર પુષ્પક અલિંગી પ્રજનન દર્શાવીને છત્રક અને છત્રક લિંગી પ્રજનન દર્શાવીને પુષ્પકનું નિર્માણ કરે છે. હવે આ જે સમુદાયના પ્રાણીઓ છે તો તમે જો કે મેં અહીંયા દોર્યું છે, નળાકાર તો છે પણ સાથે સાથે તમે જો આવી રચના દોરી છે આવી,
એને છે ને સૂત્રાંગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ જે પ્રાણીઓ છે એ પ્રાણીઓ સૂત્રાંગો ધરાવે છે. અને આ સૂત્રાંગો છે ને એ સૂત્રાંગો ઉપર આપણને છે ને આ રીતે બરાબર, જે સૂત્રાંગો છે એ સૂત્રાંગોની ઉપર આપણને ડંખ કોષો આવેલા હોય છે. એટલે કે એ ડંખિકાઓ તરીકે ઓળખાય છે. એટલે સૂત્રાંગો છે ને ડંખ કોષો ધરાવે છે ડંખિકા તરીકે. એટલે એને ડંખી સંપુટ પણ કહેવામાં આવે છે. અને એને ડંખ કોષો છે એટલે એની અંદર ડંખ મારવા માટેનું ઝેરી દ્રવ્ય આવેલું છે. અને એ જે ઝેરી દ્રવ્ય છે એનું નામ છે હિપ્નોટોક્સિન. હિપ્નોટોક્સિન કરવું એટલે એને એક બેભાન કરવું. એટલે શું થશે કે આ જે હિપ્નોટોક્સિન છે એટલે કોઈ પણ પ્રાણી છે ને એ પ્રાણી આ જે સૂત્રાંગો છે તો અહીં કોઈ જીવ છે બરાબર છે, તો એ જીવ આને શું કરશે ડંખ મારશે. એટલે એ શું થશે બેભાન થઈ જશે અને પછી એનો ખોરાક તરીકે એ ઉપયોગ પણ કરે છે, મારી પણ નાખે છે. એટલે આ જે સૂત્રાંગો છે એની અંદર એક ઝેરી દ્રવ્ય આવેલું છે જેને હિપ્નોટોક્સિન કહેવામાં આવે છે. અને એ ડંખ મારે છે એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે દંશકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે પહેલું દંશકો કેમ કીધું છે એના માટે મેં અહીંયા તમને સમજાવું કે અહીંયા એની અંદર આ રચના આવેલી હોવાથી એને દંશકો કહેવાય છે. આ જેલીફિશ છે ને એની અંદર જે સૂત્રાંગો છે ને એ તો લગભગ ઘણી વખત 2 મીટર જેટલા લાંબા સૂત્રાંગો હોય છે. અને એ નાના પ્રાણીઓ છે એ નાના પ્રાણીઓને ડંખ મારે અને ડંખ મારી બેભાન કરે અને પોતાના ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે. એટલે કે એક પ્રકારનો એક ભક્ષક તરીકે ઉપયોગી કરે છે. ઘણી વખત જે મોટા પ્રાણીઓ છે એ મોટા પ્રાણીને ડંખ મારે એટલે કે પોતાનાથી પોતાનું રક્ષણ કરે છે. એટલે એ રક્ષણ અને ભક્ષણ બંને રીતે કાર્ય કરે છે. તે ઉપરાંત આ જે સૂત્રાંગો છે ને એ સૂત્રાંગો શું કરે છે તો જુઓ, સૂત્રાંગો હાઇડ્રાની અંદર આપણે એક રચના જોઈએ કે એ સૂત્રાંગો છે ને હું અહીંયા આ સૂત્રાંગો છે. હવે આ સૂત્રાંગો શું કરે છે એ સૂત્રાંગો આખા નીચે થઈ જાય. એટલે એ છે ને આ રીતે ઊંધા થઈ જાય, આખા ઊંધા થઈ જાય. ઊંધા થઈ જાય અને પછી આમ થઈ જાય. તમે દેખો એ આમ થઈ ગયા પછી આમ થઈ ગયા, ક્લિયર? અને પછી એ સીધા થઈ જાય. એટલે શું કર્યું એને આમથી આમ થયું પછી આમ થયું ને આખા સીધા થઈ. એટલે મતલબ શું કહેવા માંગુ છું પ્રચલન કરે છે. એટલે આ જે સૂત્રાંગો છે એ સૂત્રાંગો એમને શેમાં મદદ કરે છે પ્રચલનની ક્રિયામાં પણ મદદ કરે છે. એટલે સૂત્રાંગો તેમને ખોરાક મેળવવા માટે, રક્ષણ માટે, કોઈ પણ મોટા પ્રાણી હોય એનાથી રક્ષણ મેળવવા માટે, તે ઉપરાંત પ્રચલનના કાર્ય સાથે સંકળાયેલા જોવા મળે છે. હવે આ જે સમુદાયના પ્રાણી છે એનામાં આપણે કયા પ્રકારની સમમિતિ છે તો અરીય અને દ્વિપાર્શ્વીય સમમિતિ ધરાવે છે. તો ચલો હવે આપણે એને પહેલાં વસવાટ આપણે કઈ કીધું, ચલો હાઇડ્રા અને જેલીફિશ ક્યાં જોવા મળશે પાણીમાં જોવા મળશે, મીઠા પાણી અને દરિયા પાણી બંનેમાં. પછી એની અંદર આપણને સમમિતિ જોઈએ તો એ અરીય અને દ્વિપાર્શ્વીય બંને પ્રકારની સમમિતિ ધરાવે છે. આયોજનનું સ્તર તો જો આના પહેલાં કયો સમુદાય હતો સચ્છિદ્ર હતો. એ સચ્છિદ્ર કયો હતો બહુકોષીય હતો. હવે શું આવે કોષનું શેમાં નિર્માણ થશે પેશીમાં ને, તો આ શું થવું પેશી સ્તરીય આયોજન. એક એક સમુદાય જેમ જેમ ભણીશું ને તેનામાં વિશિષ્ટતા આવતી હશે, વધારે ઉમેરો થતો જશે. એટલે પેશી સ્તરીય આયોજન ધરાવે છે. એટલે તમારો એક ક્વેશ્ચન થયો સૌ પ્રથમ પેશી સ્તરીય આયોજન ધરાવતા સમુદાયનું વર્ણન કરો. સૌ પ્રથમ પેશી સ્તરીય આયોજન ધરાવતા સમુદાયનું વર્ણન કરો તો કયું થયું કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય. પછી આ જે પ્રાણીઓ છે એ પ્રાણીઓની અંદર કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય છે એટલે હમણાં જ મેં કીધું ગર્ભસ્તરની દ્રષ્ટિએ કેવા છે દ્વિગર્ભસ્તરી. અને આપણે એવું કીધું કે દ્વિગર્ભસ્તરી છે એટલે ત્યાં આપણને શું થશે એક મધ્ય શ્લેષ્મ સ્તર પણ જોવા મળશે. તો સૌ પ્રથમ દ્વિગર્ભસ્તરી પ્રાણીઓનું વર્ણન કરો, સમુદાયનું વર્ણન કરો તો શું થશે કોષ્ઠાંત્રી. એટલે સૌ પ્રથમ પેશી સ્તરીય આયોજન થયું તો પણ કોષ્ઠાંત્રી. દ્વિગર્ભસ્તરી એક જ છે
એક જ આટલા બધા સમુદાય આપણે છેલ્લે સુધી સમુદાય ભણીશું એ બધા સમુદાયની અંદર આ એક જ એવો છે કે જે દ્વિગર્ભસ્તરી પ્રાણી છે. તો એક કોષ્ઠાંત્રી થયું. ચેતાતંત્ર, બરાબર છે. ચેતાતંત્ર આપણે કોષ્ઠાંત્રીમાં હતું તો એની અંદર આપણને ચેતાતંત્ર નહોતું કારણ કે કોષો જ હતા. અહીંયા પેશી છે અને અહીંયા ચેતાતંત્ર સુવિકસિત નથી પરંતુ અહીંયા ચેતાતંત્ર જોવા મળે છે. એટલે સૌ પ્રથમ જે ચેતાતંત્ર નિસરણી જેવું જોવા મળશે તો અહીંયા ચેતાજાલિકા સ્વરૂપે હોય છે. તો અહીંયા શું થશે? ચેતાકોષ તંતુ એટલે આ રીતે શું થાય છે કે આ રીતે એક જાળી જેવી રચના બનાવે છે. ચેતાકોષ, ચેતાતંતુ. તો અહીંયા આ જે ચેતાતંત્ર છે એ ચેતાજાલિકા સ્વરૂપે છે. આખું નેટ બનાવે ને, જાળી બનાવે ને એવી રીતેની રચના હોય છે. તો તમને બીજો સવાલ અહીંયા કે સૌ પ્રથમ કક્ષાનો ચેતાતંત્ર ધરાવતો સમુદાય વર્ણવો તો કયું થયો? કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય થયો. તો અહીંયા તમે જો કે બધી સૌ પ્રથમ ચેતાતંત્ર પ્રાથમિક કક્ષાનું ચેતાતંત્ર ધરાવતા સમુદાયનું વર્ણન કરો તો પણ તમારે કયો સમુદાય આવે? કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય જ આવે છે. તો અહીંયા તમે જો કે ત્રણેય રીતે આપણે રચના જોઈ. દર્શકો ધરાવતા સમુદાયનું વર્ણન કરો, કોષ્ઠાંત્રી. પેશીસ્તરીય આયોજન, સૌ પ્રથમ પેશીસ્તરીય આયોજન ધરાવતા સમુદાયનું વર્ણન કરો, કોષ્ઠાંત્રી. દ્વિગર્ભસ્તરી સમુદાયનું વર્ણન કરો, કોષ્ઠાંત્રી. પછી સૌ પ્રથમ પ્રાથમિક કક્ષાનું ચેતાતંત્ર ધરાવતા સમુદાયનું વર્ણન કરો તો પણ કયું થયું? કોષ્ઠાંત્રી. ચાલો, રચના ભણી ગયા કે એની અંદર આપણને સૂત્રાંગો આવેલા છે. હવે એના શરીરની અંદર શું થશે કે એની જે શરીર ગુહા છે ને એ શરીર ગુહા પાચન માર્ગ તરીકે વર્તે છે. હવે આપણે જોઈએ હાઇડ્રા આપણે દોરીએ. હાઇડ્રા ઓકે, આ થયું તમારે હાઇડ્રા, બરાબર. તો હાઇડ્રા છે એ હાઇડ્રાની અંદર સૂત્રાંગો તો આપણે સમજી ગયા. ઓકે, એનામાં શું થશે કે એની અંદર ગુહા આવેલી છે. એટલે કે શરીર દિવાલ છે ને એની અંદર એક ગુહા છે જેને કોષ્ઠાંત્ર શરીર ગુહા ધરાવે છે. અને આ જે ગુહા છે એ ગુહાને આંત્ર પરિવહન ગુહા અથવા તો કોષ્ઠાંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ ગુહાને કારણે એને કોષ્ઠાંત્રી સમુદાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આંત્ર પરિવહન ગુહાની ઉપર જ શું છે? આનું નામ, આ જે ઉપર છે એનું નામ છે અધોમુખ. શું છે? અધોમુખ. અને આ જે અધોમુખ છે તો તમે જો કે આંત્ર પરિવહન ગુહા અને આંત્ર પરિવહન ગુહાનો ઉપરનો જે ભાગ છે જે ગોળાકાર, બરાબર છે, એને કહેવાય છે અધોમુખ. અને આ જે મુખ છે ને એ મુખ જ તમે જો મુખ દ્વાર છે, એ મુખ જ મળદ્વાર છે, ઉત્સર્ગ દ્વાર છે, જનન દ્વાર છે. એટલે તમે જો કે આ જે મુખ છે અધોમુખ છે એ અધોમુખ દ્વારા જ એટલે કે અધોમુખ જ એ બધા જ કાર્ય સાથે સંકળાયેલ છે. મુખ દ્વાર, મળદ્વાર, ઉત્સર્ગ દ્વાર, જનન દ્વાર તરીકે વર્તે છે. એનો મતલબ તમે જો કે એની અંદર પાચનતંત્ર કેવા પ્રકારનું થયું? કયા પ્રકારનું થયું? અપૂર્ણ પાચનતંત્ર. કારણ કે અહીંયા શું થશે? મુખ માર્ગ અને મળ માર્ગ એક જ છે એટલે એ અપૂર્ણ પાચનતંત્ર ધરાવે છે. આ જે છે બરાબર છે એને આંત્ર પરિવહન ગુહા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે શું થશે? પાચન. તો આપણે જ્યારે સચિત્ર સમુદાય ભણ્યા ત્યારે અંતઃકોષીય પાચન હતું. અહીંયા અંતઃકોષીય અને બહિર્કોષીય પાચન બંને છે. તો એ શું થશે કે એની અંદર કે આ જે આંત્ર પરિવહન ગુહા છે એની અંદર બહારની બાજુ જે શરીર દિવાલ છે, બરાબર, તો અહીંયા શું થશે? બહારની તરફ જે બહિર્કોષો છે, બહારના જે કોષો છે એ કોષો પાચક રસનો સ્ત્રાવ કરે. શેનો સ્ત્રાવ કરે? પાચક રસ. અને એ જે પાચક રસ છે ને એ પાચક રસ અંદર ઠાલવે. કારણ કે અહીંયા અધોમુખ છે. જો અહીંયા સમજાઈએ કે અધોમુખ છે એટલે એને શું કરશું? ખોરાક લીધો. હવે આ ખોરાક ક્યાં ગયો? આંત્ર પરિવહન ગુહામાં ગયો, પોલાણમાં ગયો. હવે શું થશે કે ખોરાકનું પાચન તો કરવું જ પડે ને, તો શું કરશે કે આ જે બહારના જે કોષો છે એ કોષો શું કરશે? પાચક રસનો સ્ત્રાવ કરશે.
પાચક રસનો સ્ત્રાવ કરશે અને પાચક રસનો સ્ત્રાવ કરશે અંદરની તરફ અને ખોરાકનું શું થશે પાચન થશે અને પાચન થઈને જે નકામા દ્રવ્ય છે તે બહાર નીકળશે. એટલે અહીંયા કોષો બહારના કોષો દ્વારા જે રસનો સ્ત્રાવ થયો છે અને પછી પાચન થયું એટલે અહીંયા પાચન આપણને કયા પ્રકારનું થયું અંતઃકોષીય અંદર તો થવું જ અને સાથે સાથે અંતઃકોષીય પાચન અને બહિર્કોષીય પાચન જોવા મળે છે. ક્લિયર. આંતરપરિવહન ગુહા ઉપર અધોમુખ અને આપણે શું થાય છે સૂત્રાંગો અને બહારના કોષો દ્વારા પાચક રસનો સ્ત્રાવ થશે અને ખોરાકનું પાચન થશે એટલે અંતઃકોષીય અને બહિર્કોષીય પાચન જોવા મળશે. થઈ ગયું. હવે આપણે પ્રજનન તંત્ર. તો પ્રજનન તંત્ર પ્રજનનની વાત કરીએ તો એની અંદર આપણને બે પ્રકારનું પ્રજનન જોવા મળશે અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન. અલિંગી પ્રજનન છે પ્રજનન છે એ પ્રજનનમાં આપણને શું મળશે અલિંગી પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન. અલિંગી પ્રજનન શું થશે કલિકા સર્જન અને અવખંડન દ્વારા થશે. લિંગી પ્રજનન છે તે જન્યુ દ્વારા થતું જોવા મળશે. ઓકે. કલિકા સર્જન આપણને બાહ્ય કલિકા સર્જન દ્વારા થતું જોવા મળશે. પછી આપણે સ્વરૂપ પ્રકાર જોયા. નળાકાર સ્વરૂપ છે પુષ્પક સ્વરૂપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પુષ્પકની અંદર આપણે હાઇડ્રા અને સાથે સાથે બીજું કોણ આવે છે સમુદ્ર ફૂલ એ પુષ્પકના ઉદાહરણ થયા. છત્રકના ઉદાહરણ કયા થયા જેલીફિશ. ફલન કયા પ્રકારનું થયું અંતઃફલન પ્રકારનું થયું. એની અંદર પણ આપણને ગર્ભ વિકાસ પરોક્ષ રીતે જોવા મળશે અને ગર્ભ વિકાસ છે અને અહીંયા પણ આપણને શું જોવા મળશે ડિંબ જોવા મળે છે અને આ જે ડિંબ છે એનું ડિંબનું નામ છે પ્લેનુલા. ડિંબ આ ડિંબનું નામ છે પ્લેનુલા. તો તમે જુઓ કે જ્યારે સચ્છિદ્ર સમુદાય હતો ત્યારે એમ્ફીબ્લાસ્ટુલા અને પેરેન્કાઇમુલા ડિંબ હતો અને આ જે ડિંબ છે તેને શું કહે છે પ્લેનુલા ડિંબ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા જે તમારા કોષ્ઠાંતરી સમુદાયના ઉદાહરણ કયા કયા થયા તો તમારા હાઇડ્રા થયો જેલીફિશ થયો પરવાળા. હા આપણે કંકાલની વાત કરીએ તો પરવાળા છે એ પરવાળાની અંદર જે કંકાલ છે એ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બરાબર છે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ પહેલાંમાં પણ આપણે સચિત્ર સમુદાય હતો તો એની અંદર પણ આપણને કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું હતું સ્પોન્જીની ધ્રણાઓનું બનેલું હતું. અહીંયા જે પરવાળા છે એટલે કે કોષ્ઠાંતરી સમુદાયની અંદર ઘણા બધા સમુદાય પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમાં જે કોરલ પરવાળા જે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટના બનેલા જોવા છે ઘણા બધા ખડકો પર આ રીતે જોવા મળે છે. તો અહીંયા તમે જો કે એની અંદર આપણને અંતઃકંકાલ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું જોવા મળે છે અને એ જે ઉદાહરણ છે ફિરંગી મનવાર સમુદ્ર ફૂલ પછી તમારે જળવ્યાળ જેને હાઇડ્રા છે એને જળવ્યાળ ધ્યાનમાં રાખજો તરીકે કોરલ જેલીફિશ પછી નામ છે એક છે નામ તમારે પેન્ટાટુલા ગોર્ગનિયા મિડ્રીના આ બધા એના ઉદાહરણ થાય છે. તો અહીંયા કોષ્ઠાંતરી સમુદાય છે એ કોષ્ઠાંતરી સમુદાય પૂર્ણ થાય છે.